صباح الخير. Bonjour tout le monde. صباح الفل والياسمين Bonjour. والفيروز والعنبر. احلى صباح على احلى عيله واحلى ناس. Voilà, وحشتونا la vie, il fait جدا beau aujourd'hui, جدا c'est bien. جدا. مش زي ما بيقول لكم الجو حلو فعلا، الجو جميل جدا، فيه هواء جميل قوي النهارده. احيانا بيبقى حر، احيانا بيبقى فيه هواء حلو، النهارده الجو حلو. المهم نقول مسيو جانو نجم اليوتيوب دوت شقي كمان حب مسيو جانو نجم اليوتيوب دوت شقي وكمان حب. Voilà. بما ان في ناس بيحبوا مسيو جانو ودايما بيسالوا لي عليه في التعليقات، انا بقول من الوقت للتاني لازم يطلع معايا عشان تسلموا عليه وتطمنوا عليه لمحبين مسيو جانو. انا النهارده معديه عليه بدري، اعتقد ما اعرفش هو خد حتى الفطار ولا لا. طب خي للكافيه؟ Le café, toujours, tous les matins. اخد القهوه بتاعته لان دلوقتي الساعه 10 On se الا ربع. lève, le café qu'a trempé la veille, le matin, hop, un coup de micro-ondes, et allez, hop là. خد القهوه Tous les بتاعته. matins. Après, à 10 heures, bon, pas aujourd'hui, là, ça va pas, non. Mais autrement, j'ai fait des jus d'orange. Je m'a fait une orange avec des fruits concassés. Des fruits secs que je concasse avec un appareil. Et المكسرات. je mange aussi ça. بيحب المكسرات مع عصير برتقال. C'est bon pour le corps. حلو انا جيت عنده الساعه 9:30 الصبح النهارده، يعني جايه بدري. Bien à l'organisme. جايه بدري، قعدت اتكلمت معاه شويه، رغيت شويه. كنت طالعه عايزه اعمل حاجه، هقول لكم جايه اعمل ايه. طبعا انتوا عارفين الست اللي انا عديت عندها قبل كده، جيت من عندها تين برشومي. من ساعه ما خدت التين صدقوني كلت منه شويه والباقي حطيته في الثلاجه اللي بره في التراس، لاني مع فرح ياسمين ومع عارفين كنت مشغوله جدا، كنت نفسي قوي قوي اعمله مربى، ومس جانو بيحب المربى بتاعتي، اي نوع من انواع المربى بيحبها مس جانو. المهم قلت اعدي عليها النهارده عشان لو هعمل كميه مربى كبيره يبقى بالمره اخد الحبه اللي في الثلاجه ده اذا ما كانوش باظوا، والم من عندها حبه تانيين برضو ده اذا فتحت لي وكانت موجوده في البيت، واعمل النهارده مربى يعني. المهم انا جايه اهو بقى اطمنكم على مسيو جانو. مسيو جانو كومان سافا لا سانتي؟ نساله عن صحته. Ça va doucement. On ne peut pas demander l'impossible. Hein. On n'a plus 20 ans. Hein. On marche avec l'âge que l'on a. Voilà. Mais il faut s'arranger le plus possible. Hein. Doucement, gentiment. بيقول احنا بنمشي على السن بتاعنا شويه بشويه، ما بقاش عنده 20 سنه. Pour donner au corps ce qu'il ne produit plus. Parce qu'à cet âge-là, le corps est fatigué. Alors il faut lui donner au corps ce qu'éventuellement il peut arriver à remplacer si tu avais un petit problème de santé ou quelque chose. بيقول لازم ناكل كويس ونغذي جسمنا يعني عشان احنا. Mais il faut toujours être prudent et être bonne nourriture, toujours. لازم ناكل كويس يعني. بريدون يعني لازم نكون حذرين. الوغ مسيو جانو انا جايه اطمنكم عليه، انا ماشيه يعني اقعد معاه شويه وامشي. استنوا بس اظبط كده حته من شعري باينه، ما ينفعش ما يصحش. المهم نتكلم مع مسيو جانو عن ايه؟ انا عايزه اتكلم معاه عن الصداقه. ايه رايكم؟ كاسكو تي بونس بول لي ميتيي اتر امي اسكو تا دي زامي؟ Des amis, non, j'en ai eu des amis, mais ils ont disparu, malheureusement. Disparu, c'est-à-dire décédé? Oui. Michel, qui était un très bon camarade. Oui. Et puis, il est décédé lui aussi. Et puis, comment tu disais là? Serge aussi. Alors, il est âgé aussi, Serge. Il avait 84 ou 5 ans. Et t'en as plus d'amis maintenant? Non, il n'y a plus d'amis. Je les avais à côté de la maison, là. Ils venaient, on prenait l'apéritif ensemble et tout. Et puis, voilà. Et depuis, on ne prend plus l'apéritif, plus rien. Voilà. بسأله عندك أصدقاء؟ بيقول كان عندي أصدقاء لكن ماتوا. كان عنده واحد اسمه ميشيل وواحد اسمه سيرج. لكن ماتوا بعد ما توفوا، ما عادش عنده أصدقاء. Voilà. C'est plus la même vie maintenant. Ça manque ça manque. Ah oui. لكن بيقول طبعا وحشه انه يكون عنده اصدقاء كانوا بيجي ياخدوا معاه البريتيف، يقعدوا معاه يتكلموا، الكلام ده طبعا ده كان زمان. سيرج جو كوا il a tombé malade, t'es parti chez lui à l'hôpital plusieurs fois. Oui, c'est sûr, oui. Oui. C'était à la clinique mutualiste de Talence. Oui, et qu'est-ce qu'elle avait, Serge? Serge avait l'âge aussi qui était là.
l'âge qui était là. elle Et était puis pas. il se nourrissait pas trop bien. Parce que ما كانش بياكل كويس. il était tout seul. كان لوحده. Alors ma cuisine était un peu pour essayer de jamais. Et il prenait les plats comme lui portait. كانوا بيجيبوا له اكل Oui, يعني alors, oui, alors, كان des بيجي له fois اكل ça على lui البيت عن طريق plaisait, des fois ça الشركه. lui plaisait pas, il mangeait pas. برفوق كان Il se ممكن nourrissait ياكل كان mal, ممكن il se ما nourrissait ياكلش. mal. ما كانش Pour بيتغذى son كويس يعني. âge, pour son âge. Quand on est jeune, on peut supporter mieux. Ah. Mais à partir d'un certain âge, il faut faire attention que ça fasse plaisir, la nourriture. Ah. Qu'elle fasse plaisir au corps et à celui qui la consomme. اوكي. Voilà. يعني بيقولوا هو بيتكلم عن حياه سيرج صاحبه، بيقولوا ان هو ما كانش بياكل كويس، كان بيجيله وجبه من الوجبات اللي كان بتيجي يعني بتعدي على البيت، بيشترك كده في الشركه بيجيبوا له اكل، كان ممكن ياكل كان ممكن ما ياكلش. ليه ما عندوش ولاد؟ سيرج il a pas des enfants. Si? il avait pas des enfants سيرج. Non. ما non, كانش عنده non du اولاد. tout, ما non. عندوش اولاد خالص. Et puis c'est qu'il n'était pas d'ici, il était du Nord. Il était du Nord. ما كانش من Il بوردو. était descendu ici bon, pour prendre sa retraite et tout ça. oui mais Il avait trouvé Michel comme camarade. Et ils étaient souvent ensemble. كانوا. Ils jouaient à la belote et tout. كان صاحب ميشيل كان صاحب سيرج. Ils n'étaient pas à passe. كانوا ساكنين قدام بعض. Voilà, Je voilà. crois Serge il avait un petit studio, il avait un petit appartement. C'est Oui, pas comme oui, toi. là, ici, là, oui, Ah, à comme côté, résidence. là, dans la résidence, là. Oui, oui. L'appartement du bas. Ensuite, en rentrant à droite, c'était là. كان عنده سيرج صاحبه شقة صغيرة قوي. C'était bien, hein, pour lui tout seul. يعني Un bon بيقول dans la لوحده rue. لوحده كان Il كويس. avait une grande vitre, puis il regardait passer les gens et tout. Et c'est bien. Mais t'aimes bien avoir des amis, Monsieur Jano? Mais moi, ça me faisait plaisir parce que ça faisait une compagnie, ça faisait. On vivait, quoi, disons. Mais là, à ce moment, c'est pas une vie que je mène tout seul. Toujours tout seul, toujours. بقول له تحب يكون عندك أصدقاء؟ solitaire. قال طبعا الصداقة بتخلي الواحد يعني C'est pas une vie. ما يبقاش لوحده كده يعني. لا. Il faut avoir une compagnie pour manger, pour parler et pour vivre, quoi. Voilà. الوحدة وحشة، يحب يكون عنده أصدقاء Si ياكلوا je pouvais ويشربوا معاه. bouger, j'irais me promener à la rue comme ça, mais je ne peux pas bouger. Mais pourquoi est-ce que tu voudrais venir promener avec moi? On va aller au parc. Où? De n'importe quel parc. On va aller au jardin. Ah, non. Jardin. T'as vu comment je me remue? Oui. Mon état de santé ne me permet pas. tu Voilà. صحته ما تسمحلوش بالخروج. Si je n'ai pas pu venir au mariage ياسمين. à Yasmine, j'aurais voulu venir, mais je n'ai pas pu. بيقول كان نفسي اجي فرح ياسمين وما قدرتش. Les فصحته مش زي الاول يعني. moyens physiques ne me permettent pas de me déplacer. d'accord. Je suis toujours accompagné par quelqu'un avec une chaise pour m'asseoir. Je suis fatigué, voilà. ok. Non, c'est pas. C'est dur. Il faut composer là, il faut pas s'énerver là. Hein. Quand tu étais avec votre femme, je crois la vie était belle quand même. Mon épouse, c'était une vie normale. Oui. C'était une vie normale. Oui. On a une vie tout à fait correcte. Bon, impeccable. juste une question, Monsieur Jeannot. Écoute-moi bien. Écoute-moi pour ma question. Tu as passé dans ta vie, première chose, tu étais jeune, tu n'étais pas marié, ta vie, tu étais encore seule. Oui. Après, tu as passé avec une vie familiale, avec ta femme, avec tes enfants. Après, ta vie, elle était avec ta femme, les enfants ils sont partis. Oui. Après, maintenant, tout seul. C'est ça. Alors, tu préfères, c'est quoi la meilleure période de passer dans ta vie? Est-ce que les périodes de jeunesse? La famille. C'est-à-dire, et la période, les enfants étaient jeunes à ce moment-là. C'est pas eux qui commandaient. C'est nous qui commandait les enfants. D'accord. Et c'est nous qui les faisait vivre. D'accord. Voilà. C'est pour ça que moi, je suis dit, je ne veux jamais me rendre propriétaire pour ne pas me rendre esclave de mon argent. Tu as acheté une maison comme toi, tu as acheté une maison, puis après tu es esclave pour payer. Moi, j'ai dit, on va faire une famille, mais on va vivre, on va se promener, on va aller prendre des congés, on va vivre. D'accord. Voilà. Et on a vécu. D'accord. Mais alors, pour les périodes de jeunesse, quand tu étais jeune, avec le copain, de sortir, de danser, de jouer, de faire le rugby, c'était pas une bonne période pour toi? Ben si,
Si, oui, mais c'est pas pareil, c'est une autre vie, c'est pas une vie familiale, c'est une vie de jeune, de jeunesse. D'accord. Bon, à 18 ans, j'étais majeur, à 18 ans. Oui. Bon. Alors là, j'ai fait 2 années de culture physique. J'allais faire la culture physique. Bon. Alors là, je me suis formé encore davantage. Après, j'ai joué au rugby. Et là, j'étais en équipe. Alors, on jouait, on s'amusait là. Et puis là, après, c'est là que j'ai connu après mon épouse. Mais avant ton épouse, est-ce que tu connais d'autres femmes, de sortir avec elles, de promener? Non, non, non. C'était elle la non, première non, femme non, dans ta non. vie? Non, c'est pas. À ce moment-là, je ne faisais pas attention à la femme. La femme ne m'intéressait pas. Ah, C'est ma femme qui est venue me chercher. C'est pas moi qui étais allé chercher ma femme. ah d'accord. C'est elle qui est venue me chercher. Parce qu'on joue au rugby avec mon collègue. C'est-à-dire quoi, elle vient te chercher, ta femme? Eh bien, c'est-à-dire qu'elle est venue me chercher. C'est elle qui m'a provoqué, qui est venue me demander pour se marier. Ah, d'accord. Alors, elle avait une copine, elle est venue nous voir jouer au rugby. Ouais. Et sa copine, elle s'est mariée avec mon copain, Ah. et moi, je me suis marié avec elle. Mais toi, avant ta femme, la vérité, t'as connu aucune femme? T'as pas Non, non, non. Il n'y a pas d'amour avant elle? Non, non, non. Moi, les femmes, ça m'intéressait pas du tout. Mais pourquoi ça t'intéresse pas du tout? Mais je ne sais pas pourquoi, parce que Toutes les jeunes- il y avait le sport dans la tête. Ah. Il y avait le sport dans la tête. Je D'accord. voulais me former, être bien. D'accord. Et Voilà. peut-être aussi... Jamais ça. Mais j'avais pas du tout ma chaîne de pouvoir suivre une femme de leur dire non. Ah d'accord. Alors, c'est ma femme qui est venue avec sa camarade. De te draguer. Elle est venue nous draguer, nous provoquer, et ça s'est passé comme ça. Et voilà. C'est elle, elle était Moi, c'est plus... elle qui est venue me chercher. Alors, entre elle, combien des années d'âge d'écart? C'est elle est plus âgée que toi? Ah oui, elle était plus âgée que moi, elle avait Il y a 7 ans. 6-7 ans de plus, je crois. Ah d'accord. Ouais. Mais c'est elle l'amour dans ta vie, ta Ah femme. ouais, mais ça, je sais pas, ça. C'est-à-dire que ta vie... Elle, oui, mais c'est vraiment de nous avoir vus. Et puis alors, on était 2 vedettes. Hein. D'accord. C'était on était les plus forts, mais c'était nous les plus forts, c'est vrai. Ah. Les meilleurs. Alors ça aussi, ça comptait, ça aussi. Elle était gentille. Ah ouais. Et toi, tu es tombé amoureux d'elle? Ah ben oui, après, évidemment, il y a le contact entre hommes et femmes, c'est là qu'arrive à se former l'amour, comme on dit. D'accord. Et puis voilà. Après, vous avez fait les Voilà. enfants. Et si c'était la meilleure période dans ta vie, la famille avec les enfants? Ah oui, oui. La D'accord. mère de mes enfants. بس On قالوا a l'aîné, René, on avait 20 ans d'écart. Mon épouse. Ah d'accord. Voilà. D'accord. Quand il est arrivé, mais elle a fallu se marier. Et puis là, la vie a commencé, la vie familiale a commencé. دكتور انا بسال ميسيو جانو بقول له ميسيو جانو احسن فتره مرت في حياتك ايه On a الفتره passé une bonne vie, hein, parce qu'on est sorti, on s'est promené, on a fait beaucoup de choses. On allait à la plage, à la montagne, on allait partout. Ah oui. بقى انا Mais بقول له on est resté toujours en France. Hein. Ah oui. Voilà. vous avez parti quand même tu me dis une fois en Allemagne pour Ah oui, voir ah des oui, amis parce que c'était ma fille aînée qui avait des amis en Allemagne, à Stuttgart. دكتور مين يجي بقى اكسبليكي aux gens بقول له احسن فتره مرت في حياتك ايه اسكو اول فتره لما كنت شاب ولا الفتره لما اتجوزتي فيها وبقى عندك اولاد ولا الفتره اللي كنت عايش فيها مع مراتك وعيالك مشوا ولا الفتره بتاعت دلوقتي قال لي طبعا احسن فتره عشتها لما كنت قاعد مع زوجتي واولادي اللي هي الحياه الاسريه لما كان معانا الاولاد وكنا احنا الكوماند الاولاد يعني احنا اللي نعمل الكوماند للاولاد وبيقول ان الفتره دي كانت جميله كنا استغليناها عشان كده ما حبيناش ان احنا نكون مالكين حبينا نستغل حياتنا للخروج نروح على البلاج للفسح كده يعني ان احنا ننبسط ونعيش حياتنا فبقول له طب انت قبل زوجتك ما عرفتش ستات قبلها يعني او حبيت قال لي لا انا كنت ما كانوش الستات هم مصدر اهتمامي ان انا اهتم لكن بيقول حتى زوجتي هي اللي جت تجاهي
وهي اللي كلمتني وهي اللي عكستني وهي تقريبا اللي طلبت الجواز مني. لكن غير كده انا ما كنتش اهتمامي كله للنساء. قال انا كنت عايز اعمل يعني اكون جسمي، اهتم بنفسي، ده كان كل اهتماماتي في البدايه. فبيقول لما هي جت تتكلم معايا، جت هي وصاحبتها، صاحبتها اتجوزت صاحبي وهي اتجوزتني، يعني هم طلبوا يعني كده يعني فاهمين ازاي؟ C'est-à-dire la meilleure période de ta vie, c'est les périodes familiales. Quand tu étais avec la famille. Ça, c'était un très très bon souvenir, ça. بيقول لي احلى ذكريات. Oui. Et puis l'entente qu'il y avait, on était toujours ensemble. كنا دايما مع بعض. Parce que j'ai travaillé, ça c'est sûr. Mais quand je sortais du travail, je rentrais à la maison. Quand j'arrivais à la maison, je m'essuyais les pieds sur le paillasson et c'était fini. On rentrait à la maison en famille. Voilà. Alors, les voitures, pour promener tout le monde, toute la famille. On avait des voitures, on montait 9 dedans, 9. 9 كان بيخشوا عربية. Une Peugeot 404, familiale, avec strapontin, impeccable. Ça fait que c'est là qu'on s'est promené partout, tranquille. Là. Pourquoi 9? Pourquoi 9? Vous avez 6 enfants? Oui, 6 enfants. Et vous et votre femme, alors ça sera 8 dans les voitures. Oui. Vous êtes 8. Alors, il y avait de place pour 9. كانت العربية بتاخد 9. كانت العربية بتاخد 9 أفراد. اوكي. Et j'avais le permis de conduire. J'avais plusieurs permis de conduire parce que moi, mon travail, mon vrai travail, c'était transporteur. Je transportais des vins dans la citerne. Et j'avais tous les permis, sauf la moto. J'ai jamais eu la moto. Ça m'a jamais pris l'esprit là, de faire de la moto, jamais. Non. Et tu as travaillé quoi avec le poids lourd? Tu n'as pas travaillé autre chose? Oui, mais non, que des poids lourds. Ouais. J'avais 6-7 permis. D'accord. كان عنده 6 برميل بتاعت رخصة سواقة يعني. Voilà. العربية العادية كله ما عدا الموتور. Sauf le moteur, tu n'as pas le permis de moteur. Le permis de... De moteur, tu me dis, tu as toutes les permis. Ah non, le moteur, non. Le moteur. Le moteur, non. D'accord. J'ai jamais eu de moto. De moto. Michel avait une moto. Et lui, il voulait souvent m'amener, mais t'aimes pas? Je n'aimais pas, j'étais pas tenté par ça. d'accord. Il me semblait qu'on manquait de sécurité sur une moto. ما بيحبش الموتور، بيحس انه فقد في الأمان. الأمن. Si tu touches, si tu butes, tu touches. Une voiture, t'es protégé. Pas toujours, une moto. Pas toujours. Bon, mais il y a aussi d'accidents de voiture. Enfin, c'est quand même mieux dans une auto que sur une moto. Une voiture, moi. C'est sur une moto, et t'es dans une voiture. La voiture. Voilà la différence. Oui, mais il y a pas mal de mal d'accidents. Ça m'a jamais inquiété, ça m'a jamais manqué. D'accord. Non. D'accord. Il n'y avait pas de permis de moto. Voilà. Alors. Dans toutes les voitures, tout ça, les transports en commun et tout. Tu te rappelles le souvenir quand tu amènes les enfants à l'école, quand tu entres pour manger avec les enfants le soir? Ouais. C'était un bon souvenir pour toi? Oui, c'était la vie familiale, Ah oui. Et qu'est-ce qu'il te manque maintenant dans cette vie familiale? Qu'est-ce que ça te manque? Mon épouse surtout. Oui, c'est elle qui te manque. Oui, c'est elle. Oui. Quand elle est partie, on est resté 68 ans ensemble. Mais monsieur Jean, c'est la première fois de ma vie, j'ai vu un homme aime comme ça une femme. J'ai jamais vu un homme honnête pour sa femme comme ça, comme toi. Je pense à elle. Tu penses à elle toujours. On a toujours passé 68 ans mariés. Alors, ça fait qu'on s'est connus 70 ans au moins. D'accord. Mais ça compte, ça. Mais bien sûr, ça compte. Ça compte, 70 ans de présence, de nourriture, de vie. Je ne peux pas bien expliquer, mais les gens me comprendront. 68 ans de vie commune, eh bien, c'est pas souvent qu'on rencontre ça. Ça m'étonnerait. Mais c'est pas que je veux me flatter, non. Mais c'est comme ça. Nous, on était comme ça. On avait toujours la vie de famille avec les enfants et tout. Et puis voilà. Et tu n'as jamais parti toute seule avec ta femme pour voyager sans les enfants? Ben bon, on n'a pas les enfants, ils sont arrivés les uns après les autres, mais au départ, on avait juste un ou deux, on voyageait, on allait à Stuttgart,
chez les amis à la fille aînée. D'accord. Voilà. Mais moi, je parle, est-ce que tu as parti une fois avec ta femme, sans les enfants avec vous? Est-ce que vous n'avez pas pris une vacance tout seul, loin de tout le Ah monde? non, 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 jamais. Vous êtes toujours avec Non, les enfants? non, jamais. D'accord. Mais Mais ça nous est jamais venu à l'idée de prendre des vacances. Pourquoi faire? Pour être ensemble. On était aussi bien ensemble à la maison qu'à prendre des vacances, à dépenser de l'argent. ah d'accord, Voilà, ok. c'est ça. Mais pour Nous, changer le aussi. principal, c'était qu'on était ensemble. Voilà, on D'accord. était unis. D'accord. Et est-ce que vous avez bâti? Alors, on n'avait pas besoin d'aller faire, de prendre des vacances, pourquoi faire? D'accord. Et quand les enfants sont partis de la maison, ils sont mariés. Tous se sont mariés. Oui. Tu étais tout seul avec ta femme. Oui. Alors, qu'est-ce que vous faisiez tout seul? Est-ce que vous sortez? Est-ce que vous faites quoi? Bon, on a continué à vivre notre petite vie de famille avec, il y avait des petits-enfants qui sont arrivés. Ah, d'accord. Alors, on avait un peu de visite, mais pas beaucoup, hein. Maintenant, les petits-enfants, je n'en connais plus aucun. Mais vous avez combien de petits-enfants? Oh, je ne sais pas, je ne peux pas dire, hein. Je ne suis pas au courant de rien. Ah, On d'accord. ne s'est jamais, comment dire, on s'est jamais fréquenté. Voilà. Pourquoi, je ne sais pas pourquoi. Mais au début, oui. Voilà. Et tu connais même pas leur nom, leur prénom. Tu connais même pas leur prénom, le petit enfant. Non, du tout. Non. Les enfants, ils sont nés, on nous a dit, ouais, t'es. Au téléphone. C'est ça, et puis c'est resté là. C'est resté Mais là. peut-être parce qu'elle habite loin de chez vous, peut-être pour ça. Non, moi, j'étais toujours autour de Bordeaux, hein. Parce qu'on est resté ici à Bordeaux. Peut-être elles ont été occupées avec le Non, travail. mais on n'avait pas cet esprit de. Je ne peux pas bénéficier, hein. En dehors de la vie de famille propre, je ne sais pas. Les petits-enfants et tout ça, ben, c'était la famille aussi. Mais c'était pas la même chose, c'était pas pareil. Mais est-ce que tu crois, tu as beaucoup de petits-enfants, est-ce que tu crois tu as beaucoup, 10, Beaucoup, 15? peut-être pas beaucoup, mais pas mal quand même. Pas Ah mal oui. quand même, oui. D'accord, Oui, d'accord. oui. Et il y en a beaucoup qui sont revenus dans les Pyrénées, parce que la vie les racines de la famille, et c'est sorti des Pyrénées. Et pourquoi les petits-enfants, elles ne cherchent pas de te joindre pour faire de contact avec toi, pour te voir, pour dire bonjour, papy? Pourquoi elles ne te cherchent Je sais pas? pas, peut-être que bon, ben, il fallait d'abord qu'ils se déplacent. Et Mais est-ce que tu connais leur adresse pour déplacer? Non, du tout, non. Mais est-ce que tu veux le voir? On ne s'est pas fréquenté du tout. On ne s'est pas fréquenté du tout. Pas plus eux venir à la maison que nous aller chez eux. Mais est-ce que tu n'as pas envie de chercher au son où? Tu n'as pas fait une Non, recherche? mon âge maintenant, non, ça me dit plus rien, moi. Tu n'as pas envie de Je suis resté dans cette idée de famille. Mais, Avec les bons souvenirs. Mais pas de famille, de petits-enfants, tout ça, non, non. Je sais pas, pour moi, c'est un peu spécial. C'est un peu spécial. Entre la vie de famille, le globe familial, et après les petits-enfants qui viennent autour. C'est pas direct comme famille. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas nous, quoi. Quand on est tributaires, c'est les enfants qu'on produit, ces enfants-là. C'est plus la même chose, c'est plus la même chose qu'un ménage, c'est pas pareil. On n'a pas je sais pas. Je sais pas m'expliquer, je sais pas m'expliquer. Je ne ressens pas de mauvaises choses, non, du tout. Mais on n'a jamais eu ce contact, voilà. Mais est-ce que tu préfères, tu as 6 enfants, ok, 6. C'est quoi les préférences chez toi? L'enfant, tes préférences pour toi? Ah, l'aîné. L'aîné. Ah oui. Et les gentils. C'est lui qui nous a unis avec la patronne. D'accord, mais Ah, maintenant, c'est lui. je parle pour maintenant, lui il est décédé. Maintenant, c'est qui les préférences pour Ah, aucun. Parce qu'ils ont voulu après le décès de la mère, de leur mère,
il a voulu me mettre un peu, comme on peut dire, en prison, me mettre sous séquelles. Et Karatel. Ça m'a pas plu du tout. On est allé en procès. Ça a duré 1 an, le procès. Et le procès, ils l'ont perdu. Il a été reconnu que je n'avais pas besoin de personne pour me diriger mes affaires et faire mes affaires, que j'étais assez grand tout seul pour faire ce que j'avais à faire. Voilà. Et Et alors depuis, tout le monde est resté chez eux. On ne s'est plus revus, ni téléphone, ni courrier, rien. et pourquoi tu fais pas pourquoi tu fais pas une recherche pour essayer de parler avec Ah non, ça. Parce que les Peut-être- enfants qui ont un tempérament, un caractère de faire ce qu'ils m'ont fait, pour moi, ce n'est plus des enfants. Non. Ça n'a plus rien à voir avec ma famille. Alors, mon grand regret pour mon épouse, ça c'est sûr. Mais quand ils étaient jeunes, les enfants, étaient gentils avec toi de la maison, de la vie familiale. Est-ce que les enfants étaient gentils avec Mais toi? automatiquement, on était toujours ensemble. Alors, on prenait toujours tous les plaisirs ensemble. On allait prendre les promenades et tout ça, la pêche, la chasse, les repas, aller à la mer, avec le casse-croûte, on emportait le casse tout. On était toujours ensemble, alors on formait un globe. Pourquoi ils sont changés? Parce que quand la maman est décédée, c'est la maman qui avait la bague. Moi, je rentrais l'argent, je lui donnais, et elle plaçait à droite, à gauche, et elle faisait tourner le ménage. Voilà. Et ils ont eu peur que je ne sache pas me servir de mon argent et tout. Et Mais peut-être ils ont fait parce que- peut-être ils ont fait ça par amour. Tu crois pas? Non, moi je pense une chose, ce qui m'a fait, et qu'on a fait ce procès, c'est qu'ils ont eu peur que je leur fasse des dettes, que je fasse des dettes. Par les lois, Voilà. ils sont obligés de payer ça après. Voilà. Que j'emprunte, que je ne puisse pas redonner, et que je les oblige à payer de l'argent, eux à payer. Alors c'est pour ça Pour qu'ils ça, ont- ils ont fait pour toi un bloc, de blocage. Ouais. D'accord. Et ça t'est fait, Ah, bon, ben ça là, t'est fait de m'a- mal. Moi, ça m'a touché, ça. Jusqu'à maintenant, tu penses à ça? Ah oui. T'as pas oublié? Ah non, mais c'est fini, ça. Mais est-ce Moi, que t'as- pour moi, c'est terminé. De famille, je n'en ai plus. Je n'en ai qu'une seconde de famille, c'est tout. c'est nous? Et c'est comme ça, et je suis arrivé à me reconvertir. Voilà, D'accord. pour avoir une autre famille. Et tu es contente de convertir l'islam, M. Janou? Ah oui, ça, oui. Très content. Très content, parce que là, vraiment, c'était notre genre de famille. Tu préfères? Oui, il y a un autre état d'esprit, On marque un autre état d'esprit. Oui et non, parce que, comme j'ai toujours dit, quand j'ai lu le Coran, hein, et quand j'ai pu le lire comme il faut, mais je me suis retrouvé dedans. Sa façon qui t'expliquait qu'il fallait faire, pas faire, mais c'était la C'était- vie qu'on avait toujours menée, nous. C'était façon de ta vie avant. C'était ma vie que j'avais toujours menée. D'accord. J'ai Tu as trouvé- tu as j'ai trouvé- rien appris. Tu J'ai as, rien trouvé, appris. tu as trouvé toi dedans. Voilà. Dedans. Ouais. Ma D'accord. façon de vivre et tout était dedans. D'accord. Elle était là, ma façon de vivre, dans le Coran. D'accord. J'ai- Et maintenant, qu'est-ce que ça t'intéresse de la vie maintenant? Qu'est-ce qu'elle t'intéresse? Ben, plus grand-chose maintenant. Mon entourage, évidemment. Hein. Mais après, qu'est-ce que tu veux qui puisse m'intéresser? T'as pas- Tu vois la vie que je mène? Tu veux pas, on va y aller ensemble pour à la Mecque. Ah, Je vais t'aider. je ne peux pas me déplacer. Mais si moi je vais t'aider, je vais aller avec toi. Oui, mais regarde, Elisabeth est toujours là pour me déplacer. Mais il faut une chaise. Non, c'est pas possible. Même si on va aller avec un fauteuil Mais à l'aéroport. la kiné, Oui. La kiné, oui. oui, la kiné, quand elle vient, mais on marche sur le côté. Oui. Quand il fait bon, faut Oui. pas qu'il fasse trop chaud. Oui. Mais elle emporte une chaise
Et elle m'accompagne, elle me tient comme ça. Mais moi, je peux aussi te accompagner à l'aéroport. On Oui, va faire un bon attends, voyage. Non, mais. T'as peur de quoi? T'as peur de l'avion? Oh là, oh, je ne peux pas faire l'avion. Mais t'as peur de quoi? T'as peur, tu n'y Je arrives ne peux pas. pas le supporter. Tu n'arrives pas à supporter. Non, non. Ça sera dur pour Mon toi. état de santé maintenant ne permet pas? Non, ne me permet pas de sortir de tout ça à l'ordinaire. Non, non. Mais toi, tu ne peux pas y aller. Mais est-ce que tu as envie de le faire? Au moins, tu as Mais envie. si j'étais en état de santé, mais ça ferait un grand plaisir de pouvoir le faire. Ne serait-ce que pour aller voir Dieu, mon Dieu. Oui. Et puis de voir La Mecque. la Mecque. C'est formidable. Il y a un monde, les murs de l'alimentation et tout. C'est vraiment une très très grande curiosité. Oui, j'ai passé un très grand plaisir, Mais il faut pouvoir. D'accord. Il faut pouvoir, et moi je ne peux pas. À mon très grand malheur, c'est que je ne peux pas. Il y a beaucoup de choses que je ne peux plus faire, rien du tout. C'est quoi ça te manque pour la vie de l'autre fois? Si tu voudrais y aller arrière, c'est quoi ça te manque pour la vie avant, pour la vie de l'autre fois? Quoi ça te manque? Ben, commencer par mon épouse, ça. Non, sauf ton épouse, pour la vie. Je parle pour la vie généralement. Pour la vie d'autrefois. Qu'est-ce qu'elle te manque de la vie d'autrefois? Qu'est-ce qu'elle te manque de cette vie? Eh bien, la présence de personnes autour de moi. Mais maintenant, pour la vie l'autrefois et la vie de maintenant, avant, il n'y a pas beaucoup de monde. Les gens ne sont pas nombreux comme maintenant. Il n'y a pas de circulation. Oui, on était moins nombreux, c'est sûr. Il n'y a pas d'embouteillage. Vous êtes une ville. Il n'y a pas autant de progrès qu'il y a maintenant, de voitures et compagnie. Oui, maintenant, les questions, c'est quoi ça te manque pour la vie de l'autre fois? C'est quoi les choses, tu penses beaucoup et tu voudrais retourner par arrière pour le faire? Ah quoi? Oui, mais c'est sûr, parce que moi j'ai connu la vie comme un animal. On vivait avec le soleil. On vivait le soleil, elle se levait avec le soleil, elle se couchait avec le soleil, comme les bêtes. On arrivait à boire de l'eau dans les ruisseaux. Dans les ruisseaux, tu avais des écrevisses, tu avais des truites, tu avais de tout. Maintenant, toute la nature est perdue. Il n'y a plus de ruisseaux, il n'y a plus d'eau dans le ruisseau. Alors, il y a plus de ruisseaux. Ça te manque la vie naturelle, la nature. Oui, la vie naturelle a complètement changé. Quand on a commencé notre vie, nous, comme je l'ai dit, on se levait avec le soleil, on se couchait avec le soleil. Voilà. On avait tous notre petit jardin potager autour de la maison. Le puits, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas de gaz. Alors il y avait la cheminée. Toutes les chambres et tout, il y avait des cheminées à chaque chambre. Voilà. Et là, oui, mais alors il n'y avait pas de gaz, et la cheminée, mais la cuisine. C'était pas une vie un peu difficile. Mais on n'y faisait pas attention, c'était normal. Ah, pour vous, c'était normal. C'était normal. On était même content de pouvoir vivre comme ça. Ah bon? Et insensiblement, c'est le progrès qui est arrivé. D'accord. Et le progrès, il a pas fait de belles choses. Tu n'aimes pas le progrès? Pour certaines choses, non. Pour certaines choses. Mais pour d'autres, il a été utile, c'est sûr. Pour les médecins, pour les médecines. La médecine et tout ça, mais... Pour les médecines, oui. Non, ce sont des choses qui sont venues genre, insensiblement et qui ont fait que ça fait partir le naturel de la vie. Voilà. Ah d'accord, ça perd de la vie naturelle. Oui, ça a changé le mode de vie et tout. Et toi, t'aimes pas ça, t'aimes pas la vie... Non, même moi j'ai bien aimé la vie normale jusqu'à un certain moment où quand commençait à arriver la première mécanique, pour travailler la terre, on avait une paire de bœufs ou un cheval. Voilà, et il n'était pas rare qu'une ou deux maisons avaient une vache pour avoir le lait. Mais c'était une vie un peu difficile quand même. Non,
Nous, ça nous passait tout à fait normal. Maintenant, avec les téléphones portables, avec, Quand tu vois les choses comme moi maintenant, c'est... avec les téléphones portables, avec les nouvelles voitures, avec le nouvel avion, Ouais. tout ça, c'est bien pour nous. Ça facilite. Non, on croit que c'est bien, mais ça va arriver à une catastrophe, ça. Pourquoi Non. catastrophe? Parce que ça peut pas continuer comme ça. Parce que tu trouves les gens, ils sont devenus fainéants. Mais maintenant, ça devient... Fainéants, les gens, ils sont fainéants, ils n'ont pas non, envie de bouger. maintenant, ça devient un esclavage moderne, maintenant. Esclavage moderne. Si tu fais pas ton travail, ça fait rien. On va te donner ce qu'il faut pour le faire. Mais attention, si tu fais pas ça, tu n'auras pas ça. Ah. C'est l'esclavage moderne. Voilà. Et t'aimes pas cette vie? Ah non, non. Moi, j'aime bien T'aimes ma bien vie. les libertés? Ma vie qu'on se forme, nous, indépendante, tout à fait naturelle. Voilà. Toi, t'aimes bien les natures pour tout, même Ah, pour les ouais, plantes. les bêtes et tout. Il n'y avait pas de poulailler dans le temps. Mais tu sais quoi? Il y a cette vie maintenant, ça existe à la campagne. Mais oui, mais À la campagne, ça existe cette vie maintenant. j'ai pas les moyens. D'y aller à la campagne. C'est pas que je voudrais pas, Oui. mais je ne peux pas. Ah, d'accord. Je ne peux pas. Voilà. Oui. Tu vois bien ce que je fais, je reste ici, je bloque. Oui. Je suis bloqué là. Voilà. Mais tu es bloqué par rapport à ton état de santé. Mais c'est par la santé, c'est tout. Oui. Voilà. Mais c'était bien, tu pouvais aller à la campagne pour vivre là-bas. Il y a cette vie. Ah, c'était magnifique. Moi aussi, j'aime bien la vie à la campagne. Ah oui, J'adore. ouais, On fait une vacance. C'était Les gens, naturel, c'était tu la comptes- nature. tu comptes sur toi-même, tu peux être autonome Ah, à la campagne. ah oui, oui. Là, il fallait que tu travailles, tu fasses tes affaires si tu voulais que ça ne venait pas tout seul. Non, non, il ne fallait pas attendre que ça vienne comme maintenant ils font là. Oui. Les trois quarts du temps, ils attendent que ça arrive. Nous, on n'a jamais attendu, on a toujours été chercher au devant. Bouger, travailler. Toujours. Voilà. Et tu crois parce que Et il y a de ça, une cinquantaine d'années que la vie a commencé à changer, mais pas en bien, en mal. Parce que, moi je dis en mal, parce que ça a amené du progrès. Une cinquantaine d'années, le progrès a commencé à arriver. On disait c'est le progrès, c'est le progrès. Oui, mais un sacré progrès. Non, non. à ton avis, Ça nous a tout gâché, tout gâché. Parce qu'évidemment, avec les facilités, on se laisse prendre. On se laisse prendre, c'est automatique ça. t'aimes pas les Mais facilités. les jeunes de maintenant, on dit qu'ils ne travaillent plus. Mais c'est tout à fait normal. Moins t'en fais, mieux tu te portes. Mais il y a une condition maintenant. On va bien t'aider, tu n'as pas besoin de faire ça, tu fais ça, on va le faire pour toi. Mais si tu ne fais pas ça, tu n'auras pas ça. C'est ce que j'appelle moi l'esclavage moderne. Voilà. Tu ne fais pas ce que tu devrais faire, mais il faut payer un prix. Voilà. D'accord. Et puis, ça n'a rien à voir, la vie n'a plus rien à voir avec ce que moi j'ai connu. Non. Et Mais vécu, c'est ça. Jusqu'à une cinquantaine d'années, ça allait à peu près. On avait tout notre jardin, des légumes et tout, impeccable. Ouais. Ah, pas de poulailler. Ah, de la volaille, on en avait. Et le renard, il a mangé autant que nous. Et les poules, elles montaient dans l'arbre le soir pour se coucher. Pour pas que les renards les attrapent. Et puis il y avait toujours 2 ou 3 chiens. Voilà. tu adores cette vie. Ah oui. Tu me fais moi aussi C'était penser. une vie tout à fait normale. Naturel, nature. Il fallait bien faire attention comment ça se passait. Les chiens, avec les chiens, on avait 2 ou 3 chiens. Un chien, un peu pour chaque chose. Et chaque chien avait une façon d'aboyer qui parlait, qui voulait dire quelque chose. La façon dont il aboyait. Il voulait dire, hop, il y a quelqu'un qui passe, un étranger qui passe, sa façon d'aboyer. Hop, hop, c'est un voisin qui arrive, il connaît. Mais Voilà. j'ai la dernière question. C'est des affaires tout à fait normales et naturelles qu'on apprenait comme ça tout seul.
Dernière question, après je te laisse tranquille. J'ai une ouais. dernière question. Quand tu étais jeune, est-ce que tu pensais un jour tu vas arriver de l'âge de presque 100 ans? Ah non, Tu jamais. n'as jamais pensé à ça? J'ai jamais pensé à ça. Bon, J'ai jamais pensé. est-ce que toi tu es contente d'arriver dans cet âge ou pas? La vérité. Que Est-ce que tu es contente d'arriver de cet âge? Est-ce que tu es content d'arriver de l'âge presque 100 ans? Non, bien? non. Pourquoi? Parce que Parce que moi je dis qu'une chose, la vie, elle est valable jusqu'à 80-85 ans. Tant que le corps arrive à produire sa défense. Voilà. Alors, 80-85 ans, c'est bon. Certes, mais après, non. mais si c'est en bonne santé, pourquoi pas? Mais non, mais la santé, ça avance dans l'âge. Moi, j'ai encore en bonne santé. Oui. Hein. Mais qu'est-ce qui te manque? C'est la défense du corps. Alors, Mais, d'accord, pour arriver de cet âge, tu as fait quoi? ah ben, Est-ce que tu as fait quelque chose de spécial pour arriver de cet âge et ta vie naturelle? ah ouais, Est-ce que ça, tu as fait quelque chose de spécial? C'est ça la question. Si quelqu'un elle te pose maintenant une question pour te dire comment on peut faire pour vivre jusqu'à 100 ans, qu'est-ce que tu vas donner de conseils? oh, mais vivre, c'est-à-dire, Il faut pas fumer. je ne l'ai pas fait exprès. Ah, Je l'ai pas fait exprès. j'ai bien compris, personne fait exprès. Mais tu Non, as quand même fait. c'est venu comme ça, un sentiment. Mais Pourquoi? pourquoi? Parce que T'as tout fait- au long de ma vie, Tu bouges. j'ai mené une vie correcte, avec une alimentation toujours impeccable, sans excès. Faut user, mais pas abuser. Voilà. D'accord. Et Et tu aimes bien faire le sport quand même. Tu me dis que tu aimes bien. J'ai toujours axé ma vie sur le corps, sur mon corps, faire attention à mon corps. Voilà. D'accord. Que si j'ai besoin, il est là, il peut me défendre. Mais maintenant, c'est fini. Il n'y a plus de défense. Le corps, il a fait son temps. Il a fait son temps, c'est normal. C'est normal. Il faut laisser la place aux jeunes qui arrivent. Bon, écoute, hier, j'ai une copine, moi je connais une dame, elle travaille à la maison de retraite. Ouais. Elle m'a dit, il y a une dame, elle a décédé hier à l'âge de 120 ans. 120. 120. Oh là là. Est-ce que tu n'as pas envie de rester jusqu'à 120 ans? Ça t'intéresse pas? Du tout, du tout. Non, non. Moi, je dis que maintenant, passer 80-85 ans, c'est le maximum. Il ne faut pas dépasser. Non, pour vivre une vie correcte et normale. Mais elle est décédée à l'âge de 120 ans. Oui, mais je ne comprends pas la vie qu'elle a pu mener, moi. Donc, quel plaisir elle a pu arriver à trouver. Remarque qu'elle n'a pas fait exprès. Elle a vécu Bien sûr, pas fait exprès, oui. que le temps, elle a laissé le temps de vivre, que Bien Dieu lui a donné. Oui. Bon, elle n'a pas choisi. Elle n'a pas Moi, choisi. je n'ai pas choisi non plus d'arriver à Et la bien vie sûr, qu'elle bien arrive. sûr. Moi, je dis, est-ce que tu veux ou tu veux pas? C'est-à-dire, est-ce que Non. si tu veux pas? Je viens de dire, je répète, 80-85 ans, c'est la vie bien comme il faut. D'accord. Et c'est là qu'il faut que la vie s'arrête. C'est là. Parce qu'après, ça... Tu as besoin de compter sur les autres et tu voudrais pas compter Non, sur voilà, les autres. Voilà, toujours. Compter sur toi-même. Tes affaires, toi. Tout seul. Voilà. Sans courir derrière les gens ou après eux. Voilà. Il faut, comme on dit, garder son indépendance. Il ne faut pas être dépendant de quelque chose. D'accord. Si tu es dépendant, comme maintenant, il faut demander, tu peux pas. Alors, Mais ça fait, faut ça fait pouvoir plaisir. faire tes affaires Mais quand tu veux. ça ne arrange alors personne. que tu veux. Attendez, mais ça ne arrange personne quand tu demandes. Personne ne te dit non. Toujours on a dit d'accord, monsieur Jeannot, d'accord, ok, on n'a jamais dit non. Alors c'est quoi ça, pourquoi ça t'embête de demander? Si nous on est d'accord, si on est content, si ça fait plaisir pour nous. Ah, mais non, mais c'est différent. C'est un plaisir personnel de faire ses affaires, de ne pas être obligé de demander. Et puis c'est une vie propre à toi. Personne ne vient mettre son nez dans tes affaires. Voilà. D'accord.
Bon, écoute, on s'arrête comme ça avec Miss جانو. معلش انا ما ترجمتش كله عشان اسيبه براحته يتكلم. بشكركم جدا وبقول لكم اذا عجبكم الفيديو ما تنسوناش بشيروا لايك واشتراك في القناه وان شاء الله فيديوهات Et je جايه كتير. recommande, moi, ceux في qui peuvent le قناتي. faire, 80-85 ans, c'est le bout du monde. Et pour eux. Parce qu'après, le corps, encore, il se défend, il a de quoi se défendre. Mais après, non. Il ne faut pas passer à aller plus loin. Parce que, moi, je pense qu'il n'y a aucun intérêt. Aucun intérêt. Non. Voilà. Et je vous dis au revoir. Au revoir. Peut-être, attends. Je ne choisis pas, hein. Moi, Attends. je n'ai pas choisi. Je suis là où je suis là. Moi, Bon. je crois, si tes enfants sont autour de toi et les petits enfants, tu vas penser autrement. Tu vas dire la vie est belle. Mais comme tu es seul, avec la solitude, tu dis c'est un peu difficile pour De toi. toute façon, même les enfants, maintenant, je ne peux plus bouger. Ah, tu parles pour l'état de Voilà, santé. c'est ça. D'accord. Bon, بنشكركم جدا ونقول لكم Allez, مع ألف je vous dis au revoir et سلامة. à plus tard. وإن شاء الله في Mais pas trop فيديوهات. tard, quand on se revoit assez vite. إن شاء الله Il y a فيديوهات جاية encore كتير beaucoup à vous في قناتي raconter. قناة Ah oui. شهرزاد مع ألف سلامة. باي باي. Au revoir. باي À plus tard. باي باي. Rapidement. Au revoir.